I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল। ঈদুল আজহার তৃতীয় দিন 1 জুলাই 2023-এ সাউথ আফ্রিকা ও অন্যান্য আফ্রিকীয় রাষ্ট্রের সফর শুরু করেছি। সফরের এক পর্যায়ে আবুধাবি এয়ারপোর্টে প্রায় 6 ঘন্টার বিরতি ছিল, তো ভাবলাম কিছুক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ এসে ইসলামী ভাইদের সাথে কিছু আলাপ করা যাক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? ভালো আছেন? এই মুহূর্তে আমি লাইভে আছি এবং আবুধাবি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। ভাবলাম 5-6 ঘন্টার বিরতি আছে, তাই সবার সাথে কথা বলে নিই। এখানে কয়েক ঘন্টা থাকবো, তারপর ইনশাআল্লাহ আমি সাউথ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হব। ভালোবাসার শিক্ষা দেয় আমাদের। এরপর ফ্লাইটে করে সাউথ আফ্রিকার জোহানিসবার্গ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলাম। ভালোবাসার শিক্ষা দেয় আমাদের। কিছুটা লম্বা সফর হয়। যখনই আমরা জোহানিসবার্গ সাউথ আফ্রিকায় যাই, এবার সাউথ আফ্রিকায় শীতকাল ছিল। জি হ্যাঁ, জুলাই মাস, শীতের মৌসুম। মহান আল্লাহর শান, জুন জুলাইয়ে পৃথিবীর অনেক দেশে গরম এবং সাউদার্ন হেমিসফিয়ার, যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা আরও কিছু দেশ আছে যেখানে জুন জুলাইয়ে শীত থাকে। চারিদিকে প্রসার নেকির দাওয়া। জোহানিসবার্গে কয়েকদিন ইসলামী ভাইদের বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হলো। খায়র ও বরকতের দোয়ার জন্য হাজির হয়েছি। ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। We supplicate for you, আল্লাহ এখানে রহমত ও বরকত নাজিল করুন। ওনাদের রুজি রোজগারে, ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দান করুন। সবার উপর রহম করুন, সবার বংশের উপর রহম করুন। আমাদের সবাইকে দুনিয়া আখিরাতের বরকত দান করুন। নিয়ামতের বঞ্চনা থেকে রক্ষা করুন। keep ascending steps of success, of success. আর তারপর 6 জুলাই বৃহস্পতিবার সাউথ আফ্রিকার শহর প্রেটোরিয়ায় দাওয়াত ইসলামীর মাদানী মার্কাজ ফয়জানে মদিনায় সাপ্তাহিক সুন্নাতবরা ইজতিমায় বয়ান করার সুযোগ হয়। এই সময় হযরত সৈয়দনা ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সিরাত সম্পর্কে ইংরেজিতে বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করি। মনে রাখবেন, এই দিবসটি ছিল হযরত সৈয়দনা ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দিবস। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, আজকের ইজতিমায় সাউথ আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকার নও মুসলিম ইসলামী ভাইয়েরা এসেছিলেন, যারা নও মুসলিম ছিলেন। আর আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত রুহানি পরিবেশ ছিল। Usman Ghani radiyallahu anhu is Usman, and his kunya is Abu Amr. Following are his famous titles: Amir al-Mu'minin, Zul Nurain, subhanallah. That is possessor of 2 noors, Jami'ul Quran, Sayyidul Asqiya, that is the leader of the generous ones. And out of all his titles, Zul Nurain, that is possessor of 2 noors, is more famous. He embraced Islam by the efforts of Sayyidina Amir al-Mu'minin, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Moreover, he radiyallahu ta'ala is 4th among those who accepted Islam. Usman Ghani radiyallahu ta'ala did not bought a Jannah, bought a paradise for Rasulullah Pak only once in his life. No, there are several times he bought Jannah from Rasulullah Pak. Masjid al-Haram, there is one house very near to that particular masjid. Rasulullah asked the owner of the house that give this house for the extension of Masjid al-Haram, where the Kaaba is. I will guarantee you a house in Jannah. But that particular person don't know the guarantee or don't know the personality of Rasulullah and his authority, so he didn't accept this offer.
Sayyidina Usman again heard this. Look at the mindset. Wherever he found there is a big good deed, big mashallah, sadaqah jariyah, he went directly over there. He went to this person and tried to make them understood that please give this house. How much you want? Give me this house. We need for the extension of masjid. And then he agreed for the 10,000 dinars, about 10,000 gold coins. Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala bought that house and come again in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, you offered him that if he give you house, you give him guarantee of house in paradise. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, now I am the owner of this house. I bought this house and I am the owner of this house. This particular offer is all valid for me. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Oh Usman, this offer valid for you also." Whenever you give charity, zakat, or spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, make sajda shukr. Ya Rabbal Alameen, it's your karam, it's your blessing, your mercy that you gave me this much that I am able to pay in your way. I am not begging it on the door of anybody. So whenever pay zakat, whenever pay charity, become happy and enjoy this. Inshallah, you will get more blessing and more barakah. ইজতিমা শেষে দরুদ ও সালাম হলো। মন খুশির জন্য ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং এরপর বিশেষ কিছু ইসলামী ভাইদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও খাবার দাবার শেষ করলাম। সাতই জুলাই জুমাবার ফয়জানে মদিনা জোহানেসবার্গের সুন্নতবারা বয়ান করলাম। এখানে আলহামদুলিল্লাহ সিরাতে ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল পেশ করার সুযোগ পেলাম। সঙ্গে কেহ যাবে না, আসছো একা যাইবা একা, সঙ্গে কেহ যাবে না। বাবা গেছে মা গেছে, কেউ তো ফিরে আসলো না। মানুষ গান গাওয়ার সময়, মন্দ কথা বলার সময় লজ্জা করে না। নিজের রবের জিকির, তাও জুমার দিন আর আল্লাহর ঘরে বসে। আপনারা তো লজ্জা করবেন। হযরত ওসমান গনির এই ফজিলত অর্জিত যে তিনি জামিউল কোরআন একত্রিত করার মধ্যে ওনার কৃতিত্ব অনিবার্য। আর বর্তমানে পুরো দুনিয়াতে কোরআনে পাক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কোরআনে পাকের সাথে মহাব্বতের আলোচনা হচ্ছে। আর কোরআনের প্রতি মহাব্বত এটা আমাদের ঈমানের দাবি। কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আদৌ কতটুকু? Whenever we start new business, we need Quran Khani. We need the Khatme Quran in that office or in factory. Whenever we buy a new house, when we bought our new house, we need one Quranic copy of Quran Pak to put on our new house for barakah. Only this, to kiss the Quran. What message Allah subhanahu wa ta'ala sent in Quran? Have we learnt it? Let's make intention from this day that inshallah, from now onwards, I will recite daily Quran Pak. At least 2 to 3 ayat. Start it. এমন নিয়ত করুন, আজ থেকে কোরআনের সাথে পাক্কা বন্ধুত্ব করব। আমি ঘুমাবো না যতক্ষণ না সামান্য কোরআন দেখে নিচ্ছি, সামান্য কোরআন শুনবো না, সামান্য কোরআন দেখবো না, সামান্য কোরআন পড়বো না। You know, there are so many brothers here. Everybody have mobile. We have so many softwares. Every day we start our softwares and once, twice, thrice. Some of softwares we open daily 100 times, more than 100 times. But how much time we open the Quran? Try to understand. But you know, when we died, and people may be in search of us that কোথায় গেল সে? 4 দিন হলো হোয়াটসঅ্যাপে আসছে না। 3 din ho gaye, there is no post on Facebook. What's happening? Where are he? And then if they find that actually the person become offline, ওই বান্দাই দুনিয়া থেকে চলে গেছে।
এই জন্য অনলাইনে আসেনি। Understand? These softwares become offline when we go in our grave. But you know, if we be with the Quran all the day or daily, কোরআন মৃত ব্যক্তির কবরে সুপারিশ করবে। সুবহানাল্লাহ, সূরা মুলক the surah of 30 ayat, it will become between the azab-e-qabr, the torment and the punishment of grave, and the deceased person, between them. সুবহানাল্লাহ, সূরা মুলক তিলাওয়াতকারীও আযাবের মধ্যে চলে আসবে, সুপারিশ করবে। We have so many softwares, we open daily softwares, but we are not opening Quran. This is the love of Quran. Only make some slogans only. Be practical. From now onwards, make intention that inshallah will recite daily Quran. And not only recite, try to understand Quran. Look at the beauty of Dawat Islami. MashaAllah, Dawat Islami gave us Tafsir Quran, Siratul Jinan, Subhanallah. And nowadays, it's also available in audio. So try to listen as much as possible. খোদার দিদার পাবে তুমি ভাই পড়িলে নামাজ। জামাতের সাথে জুমার নামাজ আদায়কে কবুল করুন, আমিন। আমাদের সমস্ত সগীরা কবিরা গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আমাদের দুনিয়াবী জীবনযাত্রা সহজ করে দিন। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك مصطفى جانے رحمت بلا حسنا شمع عز مهدنا প্রত্যেক জুমার পর এবারও জুমার নামাজের পর দরুদ ও সালাম পেশ করা হয় এবং ইসলামী ভাইদের সাথে মোলাকাতের ব্যবস্থা হয়। আল্লাহ তাআলার দান এই দাওয়াত ইসলামী প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী আল্লাহ তাআলার দান এই দাওয়াত ইসলামী প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী রহমতের করুণা এই দাওয়াত ইসলামী রহমতের করুণা এই দাওয়াত ইসলামী শয়তানের যাতনা। এটি ওই দিন ছিল যখন দাওয়াত ইসলামীর মারকাজি মজলিসের শুরা নিগরান হাজী মোহাম্মদ ইমরান আত্তারিও জোহাইনিসবার্গ সাউথ আফ্রিকায় এসে পৌঁছলেন। ইসলামী ভাই আনন্দের সাথে এয়ারপোর্টে গেলেন। নিগরানি শুরা ফাইজানে আত্মার মসজিদের পার্শ্ববর্তী জায়গাসমূহ পরিদর্শন করে স্মৃতি তাজা করেছেন। And the people of the whole world, I must strive to rectify myself. সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। এখানে 2 দিন আল্লাহর রহমতে অর্থাৎ 8-9 জুলাই দাওয়াত ইসলামীর যেসব জিম্মাদার এবং যে সকল ইসলামী ভাই আছেন, সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই আছেন, তাদের সাথে ইনশাআল্লাহ 2 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতেমা আছে এবং এরপর বিভিন্ন এলাকায় সফর আছে। পরে মাফুতো, মালাউই, বোটসওয়ানা, ইথিওপিয়া আছে। ইনশাআল্লাহ বিভিন্ন শহরে সফর হবে। আল জুমুআতুন নূর আল জুমুআতুন নূর সকল দিনের সেরা দিন আল জুমুআতুন নূর। আমরা আলহামদুলিল্লাহ জুমার নামাজ থেকে ফারিক হলাম। এই মসজিদের নাম হচ্ছে ফাইজানে আত্মার রোবার্ট শেম। আমি ওই স্থানটি খুঁজছিলাম যেখানে আমির আহলে সুন্নাত দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন জায়গা পরিদর্শনের সময়। হ্যাঁ, এই দিক দিয়ে এসেছিলেন, এই এরিয়ায়। আসসালামু আলাইকুম।
ইসলামী ভাইদের সাথে মোলাকাতের পর নিগরানে শুরা এমন একটি ভবন দেখতে গেলেন যা ভবিষ্যৎ দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি কাজের জন্য ক্রয় করতে যাচ্ছি। ওই ভবনেই আমার নিগরানে শুরার সাথে সাক্ষাৎ হয়। খুব চমৎকার একটি মুহূর্ত ছিল, যেমনটি নিগরান অর্থাৎ নিজের বড় ভাইকে আলহামদুলিল্লাহ আমি সঙ্গে পেয়েছি। তখন খুশির অন্য এক লেভেল ছিল। তারপর সেখানে কচি কচি বাচ্চারাও উপস্থিত ছিল। নিগরানে শুরা স্নেহ করে বাচ্চাদের মন খুশির জন্য তাদের সাথে খোশ গল্প করেন এবং তাদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করেন। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। লাব্বাইক। আমাদের দারুল মদিনা প্রয়োজন। দারুল মদিনা দরকার? আচ্ছা, আপনাকে বলি, আমরা এই জায়গাটি দেখছি দারুল মদিনার জন্য দেখছি। ঠিক আছে, দোয়া করুন। হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, আমাদের এই জায়গা দারুল মদিনার জন্য, দারুল মদিনার জন্য এবং নেকির কাজের জন্য, এবং নেকির কাজের জন্য আমাদেরকে দান করুন। আমাদেরকে দান করুন। আমিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সবাইকে নিয়ে মদিনার হাজিরির জন্য দোয়া করুন। ইয়া রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ আমাকে, আমার পরিবারকে এবং নিগরানে শুরা এবং হাজী আব্দুল হাবিব আঙ্কেল যারা উপস্থিত আছেন এবং আমাদের প্রিয় আমিরে আহলে সুন্নাতের সাথে আমাদেরকে অতি শীঘ্রই পবিত্র মক্কা মদিনা জিয়ারত নসিব করুন। আমিন। মাদানী চ্যানেলের দর্শক, আপনাদেরকে আমাদের প্রোগ্রামে আমরা সাউথ আফ্রিকা থেকে কথা বলছি, জোহানেসবার্গ থেকে কথা বলছি। এই যে বাচ্চারা যাদের কল এসে থাকে আমার কাছে, আজকে এরা বসে আছে, এরা কলের মাধ্যমে কথা বলে। আজকে আমি সরাসরি কথা বলছি। هو خالقنا هو رازقنا وهو على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير Allah Ta'ala'r দান এই দাওয়াত ইসলামী প্রিয় নবীর অনুদান এই দাওয়াত ইসলামী। 8 জুলাই শনিবার মাদানী মার্কাজ জোহানিসবার্গে সকাল 9:30 বাজে সাউথ আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত জিম্মাদারগণের 2 দিনের তরবিয়তি ইজতিমা হয়। এখানে নিগরানের শুরা জোহরের নামাজের পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তরবিয়ত করেছেন। এরপর আমি একটি ভিডিওর মাধ্যমে মাদানী মার্কাজ সংলগ্ন মাকতাবাতুল মদিনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি এবং ওই তরবিয়তি কোর্সের বৈশিষ্ট্যগুলো বলেছি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেমন আছেন আপনারা? সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন? হতে পারে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য দেশের মানুষরা অবাক হচ্ছেন কারণ আমি এই গরমে কেন কোট পরেছি। ওই সমস্ত দেশে অবশ্য অনেক গরম থাকে, তবে আমার রবের শান দেখুন, আমি পৃথিবীর যেই দেশে আছি এখানে শীত, আর খুব কনকনে শীত, এখনো অনেক ঠান্ডা আবহাওয়া রয়েছে এখানে আলহামদুলিল্লাহ। পিছনে যে গাড়িগুলো দেখছেন বিভিন্ন কোর্স আছে, এগুলো এসেছে সাউথ আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকা থেকে। এদিকেও গাড়ি দেখা যাচ্ছে যেখানে মাকতাবাতুল মদিনা দেখা যাচ্ছে। এখানে ইংলিশ বইও আছে, উর্দু কিতাবও আছে, তাফসিরুল কোরআনও আছে। আলহামদুলিল্লাহ আজকে থেকে মাকতাবাতুল মদিনা সাউথ আফ্রিকা থেকে অনলাইন সার্ভিসও শুরু করা হয়েছে, অর্থাৎ আমাদেরকে কল করে পুরো সাউথ আফ্রিকা থেকে চাইলে কিতাব সংগ্রহ করতে পারবেন, পাগড়ি শরীফ, টুপি, আতর ইত্যাদি। তখন কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদের ঘরের দুয়ারে পৌঁছে যাবে। এখন 2 দিনের তরবিয়তি ইজতিমায় কি আছে, কেমন পরিবেশ জেনে খুশি হবেন যে বিলালি ইসলামী ভাই, আফ্রিকান ইসলামী ভাই এই পরিবেশে এসেছেন। এখানেই মাশাআল্লাহ চেহারায় দাড়ি সাজিয়েছেন, পাগড়ি পরেছেন, দাওয়াত ইসলামীর মুবাল্লিক হয়েছেন, ইমাম হয়েছেন, আলিম হয়েছেন। জি হ্যাঁ, দাওয়াত ইসলামীর জামিয়াতুল মদিনায় আলিম হয়েছেন। তারা সবাই ভিতরে আছেন। তো ভিতরে নিগরানি শুরা বয়ান করছেন। ভিতরে গিয়ে আমি হয়তো বেশি বলতে পারবো না, তবে আপনাদেরকে দৃশ্য দেখাবো, তারপর আপনাদের থেকে বিদায় নেব। তো আপনিও দাওয়াত ইসলামীর সঙ্গ দিবেন। এমন অর্গানাইজেশন বা বিশ্বব্যাপী দিনই ইসলামের খিদমত করছে, আমাদের মন প্রাণ দিয়ে এর সঙ্গ দেওয়া উচিত। চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত। ইনি নও মুসলিম, সাউথ আফ্রিকায় মুসলমান হয়েছেন মাশাআল্লাহ। Student of Jamiatul Madina. জি, Now he's a student of Jamiatul Madina, mashallah. উলা উলা
মাশাআল্লাহ। He has intention to go Babul Madina. Most welcome. জাযাকাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। দিক সুন্নতের উম্মত হক খোদা ভীরু হে রাসূল। আসর নামাজের পর আবার তরবিয়তি আলোচনা চলতে থাকে। এখানে নিগরানি শুরা মাদানী ফুল ইরশাদ করেন এবং এই তরবিয়তি অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনা হয়। অত্যন্ত রুহানি পরিবেশ ছিল। অনেক ইসলামী ভাই মোটিভেট হয়েছেন। আশা করছি এই তরবিয়তি ইজতিমা ইনশাআল্লাহ সাউথ আফ্রিকার দ্বীনি কাজসমূহে অগ্রগতিতে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করবে। ইসলাম আমাদেরকে ম্যানার্স সম্পর্কে বলে, তবে সঙ্গ আমাদেরকে ম্যানার্স যে শিক্ষা দেয়, যেমন আমরা কিতাব থেকে জানতে পারি যে এগুলো হচ্ছে ম্যানার, খাবার দাবারের নিয়ম পদ্ধতি। কিন্তু যখন আমরা আল্লাহর কোনো নেক বান্দার ওলিয়ে কামেল এর সুন্নতের উপর আমলকারীর সংস্পর্শে থাকি, তখন আমরা সেই ইসলামের নিদর্শিত ম্যানার্সের উপর কিভাবে আমল করতে হয় এসব আমাদেরকে শিক্ষা দেয় সঙ্গ। From the book you can be informed about the manners, but when we talk about learning manners, that would come from the company of someone who can create an influence upon your personality. কেননা সৎসঙ্গ কেবল শিক্ষাই দেয় না, সৎসঙ্গ আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে থাকে। The good company does not only teach us, but good company purifies us. সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। Company is effective. সৎ লোকের সঙ্গ তোমাকে সৎ বানাবে, অসৎ লোকের সঙ্গ তোমাকে অসৎ বানাবে। Bad person's company will make you a bad person. Good person company will make you a good person. আমরা নামাজি হতে চাইলে, নেককার হতে চাইলে, মুত্তাকি হতে চাইলে, পরহেজগার হতে চাইলে, আমরা আমলদার আশিকে রসুল হতে চাইলে, নামাজের প্রতি যত্নশীল হতে চাইলে এবং এই সমস্ত ইসলামিক ম্যানার্সকে আমরা অ্যাডপ্ট করার নিয়ত রাখলে, সেগুলো আমরা আমলে আনতে চাইলে আমাদের সঙ্গও এমন হতে হবে যাতে আমরা এই জিনিসগুলো অ্যাডপ্ট করতে পারি। You want to become punctual with namaz, you want to be pious, you want to become muttaqi, you want to have good manners, then make sure that you need to have company of someone from where you will pick up all these habits. আমরা যদি বর্তমান শতাব্দীর কথা বলি আর এমন ব্যক্তিত্বের কথা বলি যিনাকে আল্লাহ তাআলা এখনো জীবদ্দশায় রেখেছেন, তিনি এখনো আমাদের মাঝে রয়েছেন, তো ওনার নাম হচ্ছে আমির আহলে সুন্নাত। If you want to talk of this age and time, then alhamdulillah we are very fortunate that we have a personality who's physically living amongst us, and he is the founder of Dawat Islami, Amir Ahle Sunnat, Damat Barakatuhumul Qudsiyah. আমরা যত ম্যানার্স সম্পর্কে জেনেছি তার উপর আমল করতে হলে আমির আহলে সুন্নাতের সঙ্গ লাভ করতে হবে। What we read regarding manners, that how to be mannered, that we have learned practically from the company of Amir Ahle Sunnat. রাতের বেলা মাদানী মোজাকারার বিশেষ আয়োজন হয়। সেখানে উপস্থিত অসংখ্য ইসলামী ভাই আমির আহলে সুন্নতের দরবারে দাঁড়িয়ে লাইভ 12 মাসের মাদানী কাফলার নিয়তের বহি প্রকাশ করেছেন। কিবলা শেখ তরিকাত আমির আহলে সুন্নত তাদের জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন। আমির আহলে সুন্নতের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও আনন্দ ভরা মুহূর্ত উপভোগ করানো হয়েছে। আমি জোহানেসবার্গ থেকে বলছি, আর আলহামদুলিল্লাহ এখানে যেসব ইসলামী ভাই এখন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন, তারা এখান থেকে 12 মাসের মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়ত করেছেন। আপনি দোয়া করুন আল্লাহ পাক মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য নসিব করুন, স্থায়িত্ব নসিব হোক, আর দাওয়াত ইসলামীর দ্বীনি কাজ আরো দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ। আল্লাহ পাক তাদেরকে ইস্তেকামাত দান করুন। হাজী ইমরান তো জঙ্গলে মঙ্গল করে দিলেন, সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন, 12 মাসের জন্য আফ্রিকাবাসীদেরকে দাঁড় করিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। সেখানে আমাদের হাজী আমিন মাদানী কাফেলাও আছে, আর হাজী আথার আলী রুকনি শুরা তিনিও সেখানে উপস্থিত আছেন। এদের সবার প্রচেষ্টা আল্লাহ পাক কবুল করুন। আমাদের অন্যান্য জিম্মাদারগণও যারা চেষ্টা করেছেন 12 মাসের জন্য, আল্লাহ পাক সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তবে কেবল দাঁড়িয়ে যাওয়া, নিয়তের বহিঃপ্রকাশ করা এসব তো ঠিক আছে, তবে 12 মাস সফর কার্যতভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার, তখন সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ। সবর করব ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব
সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। মাশাআল্লাহ, হাজী আব্দুল হাবিব ভাইও সেখানে আছেন। হাজী আব্দুল হাবিব? জি, তিনিও সেখানে পৌঁছে গেছেন। আল মাদিনা। মাদানী মুজাকারার পর নিগরানি শুরা সাউথ আফ্রিকার জিম্মাদারদের সাথে মাদানী মাশওয়ারা করেন এবং সেখানে চলমান দ্বীনি কাজের পর্যালোচনা করেন। এখানে অনেক ইসলামী ভাই একত্রিত হয়েছে, তবে নিজ থেকে কেউ আসে না যতক্ষণ না চেষ্টা করে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়। নিজের সময় দেওয়া, ঘর বাড়ি ছেড়ে আসা, আরাম ত্যাগ করা, সফর করে আসা। তো এই জন্য সর্বপ্রথম আমি আপনাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমরা আপনারও শুকরিয়া আদায় করছি। আমি তো কোথাও গেস্ট হিসেবে নয়, আমি যেখানেই থাকি হোস্টই থাকি। যখন আমরা ইসলামী ভাইদেরকে জমা করি, বলতে পারেন এই যে সেশন, এটি একটি তরবিয়তের সেশন। ইটস এ সেশন অফ তরবিয়া। হাউ উই ডু দ্য ওয়ার্ক ফর দাওয়াত ইসলামী, হাউ উই সার্ভ দ্য ওয়ার্ক অফ দিন। আল্লাহ পাকের শান। আমি জোহানিসবার্গে আছি, এমনিতেও রোদ আছে, তারপরেও তুষারপাত হচ্ছে। জোহানিসবার্গ থেকে নতুন আরেক দেশ বোটসওয়ানার দিকে রওনা হলাম। Whenever they want to find Rasul Pak alayhi salatu wasalam, just they smell on the streets, and the streets guide them that Rasul Pak alayhi salatu wasalam went from there. সৌভাগ্যক্রমে বর্ডারের কাছে অমুসলিমদেরকে একক প্রচেষ্টা করে তাদেরকে আমাদের ইসলামী ভাইয়েরা মুসলমান বানিয়েছে। Give them name. One is Muhammad Imran and he is Abdul Habib. তুমি যদি সন্তানের অভিভাবক হও, তবে সন্তানের প্রশিক্ষণমূলক কবরের প্রস্তুতি শিক্ষা দাও। কবরের প্রস্তুতি শিক্ষা দাও। এটার প্রস্তুতি নাও, ওটার প্রস্তুতি নাও, কবরের প্রস্তুতি নাও। ইয়া ইলাহি, সদয় আমি তোমার দানের সঙ্গ চাই। মুশকিলেতে পড়লে তখন আসানকারীর সঙ্গ চাই। I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.